اس وقت کراچی میں بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ہاں، کراچی میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میں کراچی میں پیدا ہوا ہوں، شہید بیوی بھی کراچی میں پیدا ہوئے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کراچی کو سنبھال سکتے ہیں، کراچی کا حق پہنچا سکتے ہیں، کراچی کا ترقی کرا سکتے ہیں، تو پھر ہم ملک بھر کا ترقی کرا سکیں گے۔ اس محنت میں سندھ حکومت اپنی جگہ، لیکن ٹو ریئلی ڈیلیور ٹو دا پیپل آف کراچی ہمیں امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم دینا پڑے گا، اور ہمارا خواہش بھی یہی ہوگا کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنے اور وفاقی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنے، کیونکہ ہم نے ایک لیول پہ یہ انشور کرنا ہے کہ جو ہمارا صوبہ کا حق ہے، جو ہمارا صوبہ کا شیئر ہے NFC ایوارڈ کے مطابق، ہمارا سینسس کے مطابق، ہمارا پاپولیشن کے مطابق وہ ہمیں دیا جائے۔ اگر ہمیں بس اپنا شیئر ملے، اس شیئر کے ساتھ جو ہم کراچی میں کام کر کے دکھا سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ اس شیئر کے لیے بہت ضروری ہے، اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام لوگوں کے ڈور سٹیپ پہ، آپ کے ڈور سٹیپ پہ ہو، اور وہ جو کام ہے وہ بلدیاتی نظام کا کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا جو بلدیاتی نظام ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے۔ پچھلے جو ہمارا ابھی حکومت تھا سندھ بھر میں، جو لوکل باڈی نظام تھا، یہ ان کا پہلا ٹینیئر تھا جو انہوں نے مکمل کیا، اور ہم وہ واحد صوبائی حکومت تھے جنہوں نے اپنے بلدیاتی نظام کا جو ٹینیئر ہے وہ مکمل کیا۔ اس کے باوجود کہ جو سب سے بڑا شہر تھا وہ ہمارے مخالف سیاسی جماعت نے اس لوکل باڈی نظام پہ ان کا حکومت تھا، ہم نے ان کا مینڈیٹ بھی رسپیکٹ کیا، اور ہمارا یہ ایک کامیابی ہے، سیاسی کامیابی ہے، نظام کا کامیابی ہے کہ وہ نظام نے اپنا ٹرم پورا کر لیا۔ جو نیا قانون سازی حکومت سندھ کی طرف اس وقت ہو رہا ہے، جو ایوولوشن بلدیاتی نظام کا ہے، وہ پچھلے نظام سے لوکل باڈیز کو زیادہ کیپیسٹی دے رہے ہیں، جہاں زیادہ ذمہ داریاں بھی دی جا رہی ہیں، وہاں ان پہ بھی اور ذمہ داری رکھا جا رہا ہے، جیسے کہ وہ اپنے وسائل کا بندوبست کرے، وہ اپنا ٹیکس کلیکشن کر سکے، اور جو خاص طور پہ پراپرٹی ٹیکس ہے وہ ہم لوکل باڈی نظام کے حوالے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف ہمیں اپنا NFC ایوارڈ کا حصہ ملے، دوسری طرف سے لوکل باڈی گورنمنٹ کا اپنا ریونیو جنریشن ہو، پراپرٹی جیسا ٹیکس کا اختیار ہو۔ آپ حیران ہوں گے کہ پورا کراچی سے ہم صرف اس وقت تقریباً 1 بلین روپیز کلیکٹ کرتے ہیں پراپرٹی ٹیکس کی مد میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ اختیار پوری طریقے سے لوکل باڈی نظام کو دیں گے، اور وہ اپنے علاقے کا پراپرٹی ٹیکس جمع شروع کر دیں گے، تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا ریونیو اسٹریم ہو سکتا ہے، جس سے وہ اپنے مقامی لوگوں کا جو مسائل ہے وہ حل کر سکتے ہیں۔ اور باقی جس طریقے سے ہمارا لوکل باڈی کا نظام کو، ہمارا چاہے وہ ہیلتھ ہو، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ لوکل پولیسنگ ہو، واٹر بورڈ ہو، ویسٹ مینجمنٹ ہو، یہ سارے جو ادارے ہیں وہ جواب دہ ہوں گے اب لوکل گورنمنٹ کاؤنسلز کے، ان کے ممبرز کے، تو یہ بہت بڑا پروگریس ہے۔ جو ہم نے سٹیز کے لیے نظام اڈاپٹ کیا ہے، جو ٹاؤنز کا طریقہ کار ہے، اس سے اتنے جو ہمارے بڑے بڑے ڈسٹرکٹس ہیں،
जब उनमें और टाउन्स बनेंगे, फर्दर डेवोल्यूशन होगा, तो उन नुमाइंदों के लिए भी ज़्यादा आसानी हो जाएगा कि इतने बड़ा पॉपुलेशन का शहर को संभालने के लिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस निज़ाम से हम कराची को इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा डिलीवर करेंगे। और जिस तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेटर साहब, सिंध हुकूमत और हमारा पूरा पार्टी का जो तंजीमी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी कराची के अवाम देख रहे हैं कि 30 साल के जमात के कारकर्दगी एक तरफ और मुर्तज़ा वहाब साहब की 2-3 महीने के कारकर्दगी एक तरफ, वो उसमें आप हमारे गवाह हैं। कराची के अवाम देख रहे हैं कि वाज़े फ़र्क है। और इंशाअल्लाह ताला जब वो हमें मैंडेट देंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्टेड निज़ाम होगा तो इंशाअल्लाह ताला फिर हम मज़ीद रिजल्ट्स दिखा सकेंगे। इस वक्त जो मुआशी हालात हैं वो हर पाकिस्तानी को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहे हैं और उनका जो मुश्किलात हैं हम कम करना चाहते हैं। सियासी सतह पे हम समझते हैं कि जब तक ये हुकूमत रहता है, जब तक ये IMF डील इसी तरीके से चलता रहेगा, तब तक पाकिस्तान के अवाम तकलीफ़ में ही होंगे। और हम पे ज़िम्मेदारी है कि जो उनके ये गलत मुआशी पॉलिसीज़ हैं, जो उनके जिनकी बोझ अवाम महंगाई की सूरत में उठा रहे हैं, उनको एक्सपोज़ करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़र्ज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी है। 10 तारीख़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमत के ख़िलाफ़। और इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख़ को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क भर में अपने डिस्ट्रिक्ट्स वाइज एहतजाज करेंगे। हमारा जो गैस का बहरान है उसका भी बढ़ती हुई बहरान है, उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और हमारा एहतजाजी तहरीक चलता रहेगा जब तक ये जो मुआशी निज़ाम है इसमें हम तब्दीली नहीं ले आ सकते हैं। और जो हमारा आगे का लाहे अमल है इंशाअल्लाह ताला 27 दिसंबर को गरी खुदा बख्श से हम उसका ऐलान करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं आपके कुछ सवालात का जवाब दे दूँ। हम आपका 4-5 ऑन द रिकॉर्ड लेते हैं, फिर बंद करते हैं और फिर आप लोगों की खिदमत के लिए बनता है, लाजमी है। आप चाहते हैं कि लोगों की खिदमत हो और दरवाजे तक इंसाफ मिल जाए, लेकिन जब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती निज़ाम की तरफ एक भी कदम उठाती है तो उसको ज़बरदस्त किस्म का लसानी रंग दिया जाता है। यानी आप निज़ाम तब्दील कर रहे हैं, किसी की कौमियत तो तब्दील नहीं कर रहे। लेकिन कराची के शहर में जो जो इल्ज़ामात सिंध के लोगों पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें मैं खुद सनाफ साइल हूँ, बड़ा दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि हमें ताने मारे जाते हैं कि क्या बल्दियाती निज़ाम का मतलब ये है कि मैं तो सिंध में खुशी से पैदा नहीं हुआ था। लाड़काना में मेरी अम्मा जो पैदा मुझे किया, खुशी से तो नहीं किया था ना, वो वहाँ की थी, पैदा हो गया। आपकी अम्मा ने यहाँ आपको पैदा किया, आपकी किस्मत है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं शूदर हूँ। तो ये जो तरीक़ेकार है कि आप बल्दियाती निज़ाम लाते हैं और तोहमत पीपल्स पार्टी से निकलकर पूरी कौमियत पर डाली जाती है, जिससे ये तासुर उभरता है कि वो लोग यहाँ लसानियत को हवा दे रहे हैं, बल्दियाती निज़ाम को आड़ बनाकर यहाँ एक बार फिर ऐसा निज़ाम लाना चाहते हैं जिससे भाई भाई जो है दस्ते गिरेबान। तो मेहरबानी करें, आप चेयरमैन हैं पीपल्स पार्टी की, आप बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं, उन लोगों को वाज़ेह पैगाम दें कि ये हरकत ही न करें प्लीज़, जिससे लोगों का दिल आज़ारी होता है। अब बिल्कुल किसी को इस तरीके से सियासत नहीं करना चाहिए।
اور جو ماضی میں بھی اسی سیاست پہ یہی سیاست کرتے رہے. پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس وقت پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ نیا بلدیاتی انتخابات کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے.